हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानंदं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचना रे आमे आलोचना करिया को जाउछि। आज को 500-600 वर्ष तले महापुरुष अच्युतानंद बा पंचसखा माने कलिजुगर भविष्य को लक्ष्य कर जो कथा कही तार निदान मध्य लिखिं महापुरुष। साखी सूर्य चंद्र रखी गोवोला सत्य को कर आश्रय साथी बोझेबे अनंतंक संगे शक्ति से भी काट भय शक्ति से भी काट भय हे सुजाने शक्ति से भी काट भय शक्ति से भी काट भय हे सुजाने शक्ति से भी काट भय। हरिदास महापुरुष छतिया बटर मैत्र नीलाद्री नंदन आगे कहते हे मैत्रे साखी सूर्य चंद्र रखिल बौल सत्य को कर आश्रय। साखी रखिबु काहा को चंद्र सूर्य को साखी रखी सत्य को तो आश्रय कर आउ साथी हेबु जेबे अनंतंग संगे अनंतंग संगरे जेतबेले तो साथी हेबु बलरामंकर जुग बारंबार आम कहूँ सत्य त्रेतया द्वापर कली परे जो संधि काल परे परे अनंत जुगर आरंभ होइछि। ए अनंतंग जुगरे अनंतंगर राजूति हेब अर्थात बलरामंकर राजूति हेब बलदेवंकर राजूति हेब। तेणु से बलभद्र बलदेवंग संगरे तू जदि साथी ही पारिबु ताहेले शक्ति से भी काट भय शक्ति सेवा करी तू ये जो भय सब मालिकार अमकी जगह अमकी हम समकी जगह समकी घटव आगु को या घटना गुड़िक अच्छी भविष्य ताको शुणिला क्षणी आम मन भितर भय निश्चित आसुव स्वाभाविक कथा नुह साधारण मनीष आम हाड़ मांसर शरीर ये तैयारी आ भय निश्चित आसवा कथा आसब अल्प बहुत भय किंतु नाई नहीं आपण मैंने भय करतुनि आम कहीचु आगु भल समय अच्छी सुवर्ण जुग अच्छी स्वर्ण फल बन पृथ्वी पर फुले सुनार फल फूल पृथ्वी अक्षर फुटब सुख की दिशा फिरे सुखर पुणी समय फेर तेणु से कहते तू साथी जदि बलदेव सहित हेबु शक्ति से भी काट भय शक्ति आराधना करी तू मन भीतर से भय को काटिदे से भय को दूरीभूत तोर से आपद विपद तोर टलीज महापुरुष लिखिं कथा महापुरुष हरिदास। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले जे गत अध्याय ये शांति भक्ति श्याम रूप देखिए संतोषर भक्त गहणे थिबे
सत मन धरी थिबे संगर सतक तू महापुरुष कहले परा साक्षी सूर्य चंद्र रखिल बौल सत्य को कर आश्रय तेणु सत मन धरी थिब संगर अच्युतानंद महापुरुष हाड़ीदासंगर अनुरूप तांगर कली चौतीसारे लिखिछन्ति आउ संतोष भजिण प्रभु पयर चितार तेणु या पर हूँ तपस्या सतरे कौन मनीष जीवन तपस्यार आवश्यकता रही कि यदि प्रश्न पचरा जीव तार उत्तर आध्यात्मवादी माने देवे हाँ विज्ञान उपर विश्वास करी विज्ञान को सबकि मानी आध्यात्म को अस्वीकार करुवा लोक मैंने ना शब्दटे कहे ना तपस्या कौन आवश्यकता नहीं ना मनीष जीवन रे तपस्यार तपश्चर्यार आवश्यकता रही आ तपश्चर्या द्वारा ही गोटे साधारण मनीष असाधारण परिणत हो जाए आम भीतर जो शक्ति रही से शक्तिर जागरण मनीष जीवन रे तपस्यार आवश्यकता रही बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ की तपस्यार आवश्यकता रही नहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हवापाई तपस्यार आवश्यकता पड़ी नहीं जानी कथा जो सिद्धार्थ राज्य छाड़िले प्रजा छाड़िले राणी छाड़िले संतान संतति की त्याग कले राजबाटी छाड़िले धन संपत्ति छाड़िले सेतबेले गले मंत्री वर्ग सहित नहीं घर परिवार रही मत भल लगुना ये रही नहीं एकांत मोर दरकार मंत्री सांगे जाइए राति अधे क्या किसी न कही चली गले प्रथम देखी गोटे दृश्य आखिरे पड़ा कौन कौ दृश्य से देखिले ना प्रथम देखिले गोटे वृद्ध ये वृद्ध को देखिले अकाल वर्धित केशर आसी चुटी गुड़िक धड़ा पड़ जाइए आखि मिंजी मिंजी से कर आखि की भल रूपे देखा जाऊना उंडाड़ू वृद्ध अंटा भांगी जाइए गोटे जगार पड़ी रही कष्ट पाइकरी दुखरे कष्ट पाइकरी दुखरे चित्कार कर मरीगले मरीगले ओहो बुद्ध पचारे किए सिद्धार्थ हे मंत्रीवर कौन ने मनीष जीवन अपराह्न मुहूर्त शैशव कौशल जरा एवं यौवन एवं जरा मनीष जीवन रे चारोटी अवस्था आसे जन्मर मरिबा पर्यंत प्रथम हूँ शैशव द्वितीय हूँ कैशर तृतीय हूँ यौवन चतुर्थ हूँ जरा ये वर्तमान तार जीवन अपराह्न मुहूर्त जरा ग्रास करिछि ताको वृद्धत्व ये वृद्ध हो आखि की भल कि देखा जाऊ ना कान को भल कि शुआ जाऊ ना अंग अवयव गुड़िक निस्तेज हो जाती तेणु से कष्ट पाँच एठी भी दुख अच्छी परिवार छाड़ी से दुख एठी भी दुख हौ चल आउ आगू चल मंत्री बर आउ कि बाट मंत्री नहीं चलीगले द्वितीय आखिरे पड़ा द्वितीय घटना कौन ना गोटे रोगी रोग शज्या पड़ी जंत्रणा छटपट हो पचारे सिद्धार्थ हे मंत्री वर ये कहीं कष्ट पाँच कहीं चित्कार करुच्ची ना इदम शरीरम सतसंधिजार्जरम ये शरीर हूँ रोगर घर ये शरीर हूँ रोगर घर पापर बन्य शरीर देह अच्छी तो रोग अच्छी आहार विहार रे चाली चलन रे खाद्य पेय रे जदि शोइबारे बसिबारे जदि अनियमितता करिबा ताले शरीर व्याधिग्रस्त हम रोगग्रस्त हम ये प्रकृतिर ये हूँ विधान प्रकृतिर नियम तेणु ये आहार विहार रे खाद्य पेय अनियमितता करी दिनचर्यार अनियमितता करी तो से शरीर तार रोगग्रस्त हो कष्ट पाँच सिद्धार्थ कहले एठी दुख चल आउटी आगु किछि बाट आगु गला परे चार जन लोक गोटे लोक कांधे नौले ऊपर गोटे लोक शोचे ना कौन कुआड़े नौ ठाकुर को नेला भाया नहीं चार जन हो मंत्री कहले हे मणिमा ये चार जन हो शववाहक
ଉପରେ ଯିଏ ଶୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶବ ନେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନା ପୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ମଶାଣିରେ ତାର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ପୋଡ଼ିଦେବେ ନା କାହିଁକି ନା ତା ଶରୀର ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୁର୍ଦାଟା ଶବ ସେ ଶିବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନ ବାହାରିଗଲା ପରେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଶବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନା? ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏଠି ବି ଦୁଃଖ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଚତୁର୍ଥ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବତ ନାମ ନେଇ ନାଚୁଛି, ଖୁସି। କହିଲେ ତିନି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ, ତିନି ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ। ବୃଦ୍ଧ ଯିଏ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦୁଃଖରେ, ରୋଗୀ ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦୁଃଖ, ଏ ଶବ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ, ଆର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମନକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୁଖ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ବଣିମା ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧ ଗଲେ କେତେ, ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗଲେ କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେତେ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି ନା, ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପଶୁ ବଳି ହେଉଛି। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ମାରୁଛ କାହିଁକି? ଆକୁ ନିରୀହ ଜୀବ ଯାହାର ପାଟି ସେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ, ପଦିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନାହିଁ ପାଟି ଖୋଲି, ତାକୁ ମାରୁଛ କାହିଁକି? ନା ଇଏ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା ଦେଖି ଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଣା, ଯାଇ ଫୁଲାଲୋ ବେକରେ ନଥିବ ମାଳା, ଯାଇ ଫୁଲାଲୋ ବେକରେ ନଥିବ ମାଳା, ଯାଇ ଫୁଲାଲୋ ବେକରେ ନଥିବ ମାଳା, ଯାଇ ଫୁଲାଲୋ। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା ଦେଖି ଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଣା, ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ ବେକରେ ନଥିବ ମାଳା। କହିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ରହିଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ରହିଛି। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଛି କିଏ ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ ନା ଆକୁ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ, ୟାକୁ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ, ଯେଉଁ ବେଦ, ଯେଉଁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ପଶୁ ବଳି କଥା ପୁରେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ତାକୁ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ତପସ୍ୟା କଲି, ତପସ୍ୟା କରି ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲି ନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ। କ'ଣ? ତିନି ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଣ ଯେ ଦିନ ଯେ ହୋଇବା ବୋଧେ, ଦିନ ଯେ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି କରି ଗତାଗତ ହୋଇବା ଗତାଗତ ହୋଇ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକା। ଏ ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ବୋଲିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। କହିଲେ ତିନି ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ସେଦିନ ଯେ ହୋଇ, ତିନି ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ହେଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି କରି ଗତାଗତ ହୋଇ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ। ସାଧନା ମାର୍ଗ ଆମର ବାମ ନାକପୁଡ଼ାଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରନାଡ଼ି, ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ାଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାଡ଼ି। ବୁଝିଲେ? ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି କରି ଗତାଗତ ହୋଇ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜାଣିବ ବାୟୁ ଯୋଗ କର ଧ୍ୟାନ ବାବୁ, ଯୋଗ କର ଧ୍ୟାନ
ବୁଟି ହାଦେ ପୁଣ ସମାନ ଭୁବନ ବାବୁ ସମାନ ଭୁବନ ସମନ ଭୁବନ କହିଲେ ଯମ ଭୁବନ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ନର୍କରେ ତ ଆତ୍ମା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗତାଗତ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ପବନକୁ ତୁ ଦେଖିବୁ। ତପସ୍ୟା ପରା, ତପସ୍ୟା ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅତୀତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହର୍ଷି ମହାମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ରାବଣ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରି ବର ପାଇଥିଲା ନା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ବର ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟାର ବାଟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ମଣିଷ ଜୀବନେ। ଆଉ ତପସ୍ୟାକୁ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ୱାଦ ତପ, ଅସ୍ୱାଦ ରବିବାରକୁ ଥରେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରବିବାର ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅଲଣା ଖାଇବା, ଏ ଜିଭକୁ ସଂଯମ କରିବା। ଇଏ ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଟକଳ ମକଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଜିଭକୁ ମନେଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଦୁ ରହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଦୁଟା କେଉଁଥିରେ ଲାଗେ? ସବୁ ତରକାରୀରେ ମସଲା ମସଲି ଆପଣ ପକାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ତରକାରୀରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇଥିବେ, ଭଲେ କି ଛୁଙ୍କ କରିଥିବେ, ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଥିବେ, ଯେତେ ଯାହା ମସଲା ଅଛି ଭଲେ କି ଆପଣ ପକାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କ'ଣ? ଲୁଣ ପକାଇବେନି। ଯଦି ଲୁଣ ନ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଯେତେ ମସଲା ମସଲି ଯେତେ ଯାହା ପକାଇଥାନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କି ନା ଭଗତ କି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ନାଇଲୋ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଅଢଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯମଭୁବନ, ସେଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ପୁଅ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ପୁଅର ଆୟୁଷ ଦେଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ପୁଅର ଆୟୁଷ, କହିଲେ ଏତିକି ବର୍ଷ ମୋତେ କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ, କରିବି କ'ଣ? ବିବାହ ଦେଇଛି, ରାଣୀମାନେ ତାର ଅଛନ୍ତି, 100 ରାଣୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ବା ଗୋବିନ୍ଦର ବାପାର ଆୟୁଷ କେତେ କ'ଣ, ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ପୁଅର ଆୟୁଷ ଦେଖିଦେଲେ କମ୍ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆଉ କହିଲେ ନା, ଆକୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବାନି। ଯୋଗୀ କରିକି କହିଲେ, ବାବୁରେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଗୀ ସଜେଇକି ପଠେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଯୋଗୀ ହେଇଯା। ନା ମା, ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗୀ କରିବାର ଥିଲା କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ତୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ? କାହିଁକି 100 ପତ୍ନୀ ମୋର 100 ରାଣୀ ତୁ ମୋତେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା କାହିଁକି ଏତେ ସୁଖ ତୁ ଦେଉଥିଲୁ? ଏଇ ସମୟରେ ମା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଧନରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବାପାର ଆୟୁଷ, ତୋ ଆୟୁଷ ଦେଖିଥିଲି ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯା ସେଇ ପଥର ପଥିକ ହେଇ। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଡ଼ିପାକୁ ଗୁରୁ କଲେ, ହାଡ଼ିପାକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ଗୁରୁ କରିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ମାଗିଦେଲେ, ମା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେ, ଲୁଣ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟରେ, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେ। ମା କହିଲା, ଧନରେ କି ଯୋଗୀ ତୁ ହେଇଛୁ? ଗୁରୁ କ'ଣ ତତେ କି ଶିଖେ? ଗୁରୁଦେବ ହାଡ଼ିପାକୁ କହିଲେ, କି ଶିକ୍ଷା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଲ? କି ଶିକ୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛ? କିଭଳି ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ସେ ଛାଡ଼ିନି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲୁଣ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ସାଧନା ସେ କରୁଛି, କି ତପସ୍ୟା ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ୱାଦ। ଅସ୍ୱାଦ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିଛି, ସେ ବ୍ରତ ପୂରଣ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାଦ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଅସ୍ୱାଦ ତପ। ଅସ୍ୱାଦ ତପ ଆପଣ କରିବେ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରବିବାରକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଓଳି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମୋଟେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ତପ ଅଛି। ତିତିକ୍ଷା ତପ ମାନେ କ'ଣ? ତିତିକ୍ଷା ତପ କହିଲେ ଖରା ଏବଂ ଶୀତଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା। ଖରା ଦିନେ
ନାଇଁ ଖରା ସହିପାରୁନି ଏସି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛି। ଶୀତ ଦିନେ ମୁଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଏ ଖରା ଦିନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିବି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇ ଏସିରେ ବସିକିରି ଗାଡ଼ିରେ। ନା, ଖରା କିଛି ସହିବା ଦରକାର। ଆଉ କହନ୍ତି ତିତିକ୍ଷା ତାପ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତଜନିତ କଷ୍ଟ କି ଯିଏ ଶରୀର ସହୁ, ଟିକେ ଶୀତ ହେଲେ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିବି, ନା ଶୀତ କିଛି ସହିବା ଦରକାର। ଏହା କହନ୍ତି ତିତିକ୍ଷା ତାପ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଏହା କହନ୍ତି ତିତିକ୍ଷା ତାପ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ତପସ୍ୟା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଗବ୍ୟକଳ୍ପ ତପ, ଗାଈର 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଗବ୍ୟକଳ୍ପ ତପ, ପଦାତକ ତପ, ଏଭଳି ଅନେକ ତପସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ଏହାକୁ କରିପାରିବା। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜାଣିବ ବାୟୁ କର ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ନ ଯିବୁଟୁ ଇହାଦେ ପୁଣ ସମନ ଭୁବନ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାରେ ବସିକରି ବାୟୁକୁ ରୋଧିବେ ଆପଣ। ବାୟୁ କହିଲେ ପବନ। ଏ ପବନକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରିଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ପବନକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯିଏ ପବନକୁ ଆୟତ କରିନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଶାଣିତ ବାୟୁ ଯୋଗ କର ଧ୍ୟାନ ବାବୁ, ଯୋଗ କର ଧ୍ୟାନ, ନ ଯିବୁଟି ହାତେ ପୁଣ ସମାନ ଭୁବନ ବାବୁ, ସମାନ ଭୁବନ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ତପସ୍ୟା କରିବୁ ରେ ଧନ, ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ତପ କର, ତପ କର, ତପ କର। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ 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 ଜପା କରୋ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। ସୁଧୀ ଆନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।